வெல்கம் டு ஆல். இன்றைக்கி நம்ம 8th சோஷியல் சமச்சீர் கல்வியில் ஜியோகிரஃபியில் யூனிட் 6 இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த லெசனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த லெசனோட லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். டு நோ அபவுட் தி நேச்சர் அண்ட் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ். Understand the general classification of economic activities. Identify the factors responsible for location of industries. Study about the classification of industries. ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ், இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து எதுக்காக நமக்கு முக்கியம், அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸோட தன்மை, நேச்சர் வந்து எப்படி, அங்கே என்னென்ன ஒர்க் இருக்கும் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அண்ட் தென் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ பொருளாதாரம் வந்து எந்தெந்த விதத்தில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் ஐடென்டிஃபை தி ஃபேக்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் லொக்கேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து எந்த லொக்கேஷனில் இருக்கணும், அதுக்கு என்னென்ன கட்டுப்பாடு இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். அண்ட் தென் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸோட கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரொடக்ஷன். Anbu and Kabilan were studying in 8th standard like you. One day it was raining while they were playing in the school playground. They started running towards the classroom. Kabilan planned to stay under a nearby tree in the rain and called Anbu to accompany him. But he denied, saying that lightning might strike the tree. Finally, they reached the classroom. They saw an attractive new cotton towel in the classroom. They used the towel for wiping their heads. Other students in the classroom said to them, "The towel was bought by the teacher and you made it wet. So she might shout at you." In order to please the teacher, Kabilan asked the teacher some questions. He said, "Madam, this is so cute and colorful. From where did you buy this? How is it made?" The teacher was very happy and started explaining the raw materials used, the way it was manufactured and marketed. So Anbu and Kabilan are students studying in 8th standard like you. So one day they were playing in the playground. At the time rain falls. So they are started to moving towards their classroom. Unfortunately, Kabilan planned to stay under tree. But it is safe while raining we stand under tree? Not at all. ஸோ நம்ம மழை பெய்கிறப்ப வந்து மரத்தடியில் நிற்கிறது நமக்கு சேஃப் கிடையாது. அண்ட் தென் ஹி ஆல்சோ கால்ட் அன்பு டு ஜாயின் வித் ஹிம். பட் அன்பு நாட் அக்ரி தட். ஸோ தட் டைம் அன்பு சேஸ் லைட்னிங் மைட் ஸ்ட்ரைக் தி ட்ரீ. ஸோ மழை பெய்கிறப்ப மின்னல் வந்துச்சுன்னா அது மரத்தை பாதிக்கும், அதனால் நாம் இங்கே நிற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ரெண்டு பேருமே கிளாஸ் ரூமுக்கு போயிடுறாங்க. கிளாஸ் ரூம் போனதும் ஒரு அழகான காட்டன் டவல் கிளாஸ் ரூமில் இருக்குது. அது அவங்கள ரொம்பவே அட்ராக்ட் பண்ணிச்சு. ஸோ தே டேக் த டவல் அண்ட் வைப் தர். ஸோ அவங்க மழையில் நினச்சதுனால அவங்க ஹெட்டை ஃபுல்லாக வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, தொட்டிக்கிறாங்க. ஸோ அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி கிளாஸ் ரூம் சேட், திஸ் டவல் பிலாங்ஸ் டு தி டீச்சர். ஸோ இந்த டவல் வந்து டீச்சரோடது. ஸோ அவர் டீச்சர் வில் ஷவுட் யூ பிகாஸ் யூ ஸ்பாயில் ஹர் டவல். ஸோ மேம் வந்து உங்களை திட்டுவாங்க, ஏன்னா நீங்கள் அவங்க டவலை ஸ்பாயில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கபிலன், ஸோ அட் தட் டைம் கபிலன் ஆஸ்க் சம் கொஷின் டு தி மேம். He asked, "Ma'am, this towel is so cute and colorful. Where did you buy this? How is it made?" So Kabilan asked this question. The ma'am was happy and started, "What are the raw materials are used for making this towel and how it was manufactured and how it was distributed." And then industry. So industryனாவே உங்களுக்கு தெரியும், தொழிற்சாலை. Industry is a process by which the raw materials are changed into finished products. Many raw materials are not fit for human consumption. Therefore,
There is a need for conversion. The transformation of commodities from one form to another form is the essence of manufacturing industry or the secondary group of economic activities. Arrival of science and technology helped the man to fabricate raw materials into finished products. The economic strength into finished products. The economic strength of a country is always measured by the development of manufacturing industries. Therefore, any country in the world is basically depends on the effective growth of industries for its economic development. ஸோ இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மூலப்பொருளை யூஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு ப்ராடக்டாக கொடுக்குறது. நம்ம இப்போ நூலை கொடுத்தோம்னா நமக்கு ஒரு துணியாக மாற்றி கொடுக்கறது. சப்போஸ் நம்ம வந்து ஒரு செடியோ இல்லை ஒரு இலையோ கொடுத்தோம்னா அதை மெடிசனாவோ இல்லை சம் அதர் திங்ஸாவோ நமக்கு மேக் பண்ணி தரது தான் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இவங்க எல்லா ரா மெட்டீரியல்ஸையும் ஹியூமன்ஸ் வந்து டைரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது. அதை வந்து வேறு ஒரு ஃபார்முக்கு மாற்றி தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்ஸ்க்காக ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு ஒரு பொருளை மாற்றுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு மெத்தட் தான் இண்டஸ்ட்ரி மேனுஃபேக்சரேஷன். ஸோ இது வந்து செகண்ட்ரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸில் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு செகண்ட்ரி குரூப்பாக ப்ளே ஆகுது. ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வந்து நமக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது மேனுக்கு. எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு ரா மெட்டீரியல்லேருந்து அழகான ஒரு துணியை நம்ம உருவாக்க முடியும். ஸோ கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரென்த்து கூட இது மூலயமா மேனுஃபேக்சரிங் டெவலப்மெண்ட்னால இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப் ஆக ஆக கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரென்த்தும் வந்து டெவலப் ஆகுது. ஸோ எந்த கண்ட்ரியில் வந்து எஃபெக்டிவான இண்டஸ்ட்ரீஸோட க்ரோத் இருக்குதோ அந்த கண்ட்ரியில் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் நல்லாவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி: any action that involves in the production, distribution, consumption or service is an economic activity. ஸோ உற்பத்தி, விநியோகம், நுகர்வு, தென் பணிகள், இது எல்லாத்தையும் ஈடுபடுற ஒரு செயல் தான் வந்து எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. பேசிக் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸில் பேசிக்கான திங்ஸ் என்னென்ன? தி ஃபாலோயிங் ஆர் தி மேஜர் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ மேஜர் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரைமரி அண்ட் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். ப்ரைமரினா முதன்மையானது அப்படின்னாக்கா ரா மெட்டீரியல்ஸு. ஸோ நம்ம ஒரு பொருளே செய்கிறோம்னா அதுக்கான ரா மெட்டீரியல்ஸ் மூலப்பொருள் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு வேணும். அண்ட் தென் செகண்டரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். செகண்டரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால் அந்த மூலப்பொருளை வேறு ஒரு ஃபார்முக்கு மாற்றுறதுக்கான ஒரு மிஷின். அண்ட் தென் டெரிட்டரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸு. ஸோ டெரிட்டரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால் நம்ம மிஷின் யூஸ் பண்ணி ரா மெட்டீரியல்ஸை வச்சு ஒரு பொருளாக மாற்றதை வந்து மற்றவங்களுக்கு விற்கணும். அதை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகணும். அண்ட் தென் குவார்டினரி ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ நம்ம பொருளை விற்றுட்டு அது மூலியமாக வர பணத்தை நம்ம பத்திரமா வச்சுருக்கணும். அண்ட் தென் குவார்டினரி ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ அதனால் ஜுடிஷியலாக சட்ட ரீதியான எந்த பிரச்சனையும் வராமல் நம்ம என்ன பண்ணணும், பார்த்துக்கணும். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரா காட்டன். ஸோ பருத்தி வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருக்காங்க. செகண்டரியில் அந்த பருத்தியை வந்து ஸ்பின்னிங் மில்லில் கொடுத்தோம்னா நூலாக நமக்கு திரிச்சு தரும். அந்த நூலை வந்து வியூவர்ஸ்கிட்ட கொடுத்து நம்ம ஒரு துணியாக நெஞ்சிக்கலாம். ஸோ நெஞ்சி வந்த துணியை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் வேணும். அண்ட் தென் அதை விற்க செய்யணும். ஸோ விற்றுட்டு வர பணத்தை வந்து பேங்க்கில் வந்து நம்ம பத்திரமா வச்சுருக்கணும். அண்ட் தென் பின்னாடி ஜுடிஷியலாக நீதித்துறை சார்ந்த பிரச்சனைகள் வந்துச்சுன்னா அதுக்கான நடவடிக்கைகளும் நம்ம எடுக்கணும். ஸோ இதுதான் 5 மேஜர் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸு. ஸோ இதை பற்றி கொஞ்சம் டீப்பாக பார்க்கலாமா? ப்ரைமரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ ப்ரைமரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டினா முதன்மையான ஆக்டிவிட்டி என்ன? பேசிக். These are the economic activities which have been originated in the very beginning. It includes the activities such as forestry, grazing, hunting, food gathering, fishing, agriculture, mining and quarrying. So இந்த
ப்ரைமரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி தான் அப்படிங்கிறது வந்து பழங்காலத்தில் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே ரொம்ப நம்மளுடைய முன்னோர்கள்லேருந்தே ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு இது தான் ப்ரைமரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. இதில் என்னென்ன இது இன்க்ளூட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபாரஸ்ட்ரி காடுகளில் வந்து நம்ம போய் வேட்டையாடுதல், அண்ட் தென் வந்து அங்கே வந்து மாடு மேய்க்கிறது, அண்ட் தென் வேட்டையாடுறது, அண்ட் தென் ஃபுட்டு கேதர் பண்ணுறது, அண்ட் தென் ஃபிஷ்ஷிங்கு, அக்ரிகல்ச்சரு, மைனிங்னால் உங்களுக்கே தெரியும் சுரங்கம் தோண்டுதல், அண்ட் தென் குவாரிங் அப்படின்னாக்கா கல் உடைக்கிறது. இது எல்லாமே உள்ளடக்கினது தான் ப்ரைமரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. அண்ட் தென் செகண்டரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. Secondary activities are those that change raw materials into usable products through processing and manufacturing. Bakeries that make flour into bread, and factories that change metals and plastics into vehicles are example of secondary activities. ஸோ செகண்டரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரா மெட்டீரியலை நம்ம யூஸபிள் ப்ராடக்டாக சேஞ்ச் பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸ் தான் வந்து செகண்டரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. இதுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஃப்ளார் மாவை வச்சு ப்ரெட்டு மேக் பண்ணுறோம், அண்ட் தென் சப்பாத்தி மேக் பண்ணுறோம், இந்த மாதிரி. அதே மாதிரி ஃபேக்ட்ரிஸில் மெட்டீரியல் நம்ம கோல்டு வந்து காயினாக கொடுத்தோம்னா அது நமக்கு வந்து ஜுவல்லரியாக மேக் பண்ணி தருவாங்க. அண்ட் தென் பிளாஸ்டிக்ஸை வந்து நமக்கு தேவையான ஒரு இதாக வெஹிக்கல்ஸுக்கு தேவையானது, அண்ட் தென் வேறு ஏதோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருளாக மாற்றி கொடுக்கறது தான் செகண்டரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ செகண்டரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிக்கு பாருங்கள், ஜஸ்ட் லைக் ஃபார்மிங் மாதிரியே தான் எனி செகண்டரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி கேன் பி ஆஸ் ஏ சிஸ்டம். ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்புட் ரா மெட்டீரியல் கொடுக்கணும். அந்த ரா மெட்டீரியலை அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, நமக்கு தேவையான பொருளாக மாற்றுவாங்க, அதுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க, அண்ட் தென் அதனுடைய அவுட்புட் தான் வந்து நமக்கு ட்ரெஸ்ஸாக வர்றது. அண்ட் தென் டெரிட்டரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ டெரிட்டரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிங்கிறது தேர்ட் ஸ்டேஜ். Territory economic activities are those that provide essential service and support the industries to function. Often it is called service industries. This level includes the transportation, finance, utilities, education, retail, housing, medical and other services. We are educated by school. Since school is doing service, it comes under territory activity. ஸோ டெரிட்டரி ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா மூன்றாவது நிலை பொருளாதார நடவடிக்கை அப்படின்னு சொல்லலாம். இதில் வந்து அத்தியாவசிய சேவைகளை வந்து நமக்கு கொடுக்குது, அண்ட் தென் தொழில்கள் வந்து கரெக்டாக நடக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணுற ஒரு விஷயந்தான். இது வந்து சேவைத்துறை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ சர்வீஸ் பேஸ்டாக ரன் பண்ணக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், ஃபினான்ஸு, அண்ட் தென் யூட்டிலிட்டிஸு, வீட்டு வசதி, அண்ட் தென் எஜுகேஷன், ரீட்டைல், ஹவுசிங், மெடிக்கல் அண்ட் அதர் சர்வீஸு, இது எல்லாமே வந்து இதில் சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து எங்கே படிப்போம், ஸ்கூலில் படிப்போம். ஸோ ஸ்கூலுங்கிறது கூட ஒரு சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி தான். இது வந்து டெரிட்டரி ஆக்டிவிட்டி கண்ட்ரோல் கீழே வரும். டெரிட்டரி செக்டருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். தி டெரிட்டரி செக்டார் இஸ் எ பார்ட் ஆஃப் தி எக்கனாமி வேர் பிஸ்னஸ் ப்ரொடியூஸ் சர்வீஸ். ஸோ இது வந்து எக்கனாமியில் இது ஒரு பார்ட்டு தான். இது மூலிமா வந்து சர்வீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க, பிஸ்னஸ் சர்வீஸ் பண்ணுறது. ஸோ இது வந்து அவங்க ஒரு பிஸ்னஸாக மட்டும் பார்க்காம மக்களுக்கு செய்கிற ஒரு சேவையாகவும் நினைப்பாங்க. அண்ட் தென் குவாட்ரினரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. Quaternary activities are associated with the creation and transfer of information, including research and training. Often called information industries, this level has been dramatic growth as a result of advancement in technology and electronic display and transmission of information. Example, we watch television. The programs are telecast from television station. It is an example for quaternary activity.
ஸோ குவாட்டர்னரி ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து எதோட தொடர்பு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ நமக்கு நாம்ளாக தயாரித்த ஒரு விஷயம், அதுலேருந்து நமக்கு தேவையான தகவல்களை எடுத்து அதில் வந்து நம்ம ரிசர்ச் ஆராய்ச்சி பண்ணி அண்ட் தென் பயிற்சியும் எடுத்துக்கக்கூடியக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த விஷயம். ஸோ இது வந்து அதனால் இந்த மெத்தடை வந்து தகவல் தொழில்நுட்ப தொழில்களுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்மளுடைய இன்ஃபர்மேஷனை ஒருத்தருக்குலேருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரிமாறிக்கவும் அண்ட் தென் நம்ம டிவி பார்க்குறோம்னா தொலைக்காட்சி, எலக்ட்ரானிக் டிஸ்பிளே அண்ட் தென் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன், இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுறோம். இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக டெலிவிஷன் சொல்கிறாங்க. ஏன்னா ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து டெலிவிஷன் ஸ்டேஷன்லேருந்து நமக்கு டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க, அதை நம்ம வீட்டிலருந்தே பார்க்குறோம். Do you know? Service sector is the one of the largest sector of India. Currently, this sector is the backbone of the Indian economy and contributing around 53% of the Indian gross domestic product. ஸோ சர்வீஸ் செக்டர் அப்படிங்கிறது தான் இந்தியாவிலே லார்ஜஸ்ட் செக்டர், ஒன் ஆஃப் தி லார்ஜஸ்ட் செக்டர். ஸோ இது வந்து இந்தியன் எக்கனாமியோட ஒரு பேக் போனாக கூட சொல்லலாம். ஏன்னா 53% இந்தியாவோட டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டெலிவிஷன் மூலியமாக தான் நமக்கு இருக்குது. Quaternary economic activity. Quaternary economic activities refers to the high-level decision-making process by executives in industries, business, education, and government. This sector includes top executives or officials in the fields of science and technology, universities, healthcare, etc. In our house, our parents purchase household articles and make decisions by themselves in some situations. Similarly, the Council of Ministers take decision to introduce various people welfare schemes in the state. These two are examples of quaternary activities. ஸோ குவாட்டர்னரி ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதனுடைய முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கிறதுக்கு தலைமை அமைப்புன்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அது எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம், பிஸ்னஸாக இருக்கலாம், எஜுகேஷனாக இருக்கலாம், கவர்மெண்ட்டாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி டாப் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் ஆர் ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்க இருக்கக்கூடிய ஃபீல்ட்ஸில் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியாக இருக்கலாம், யூனிவர்சிட்டிஸாக இருக்கலாம், ஹெல்த் கேர், இது எல்லாமே அவங்க எடுக்கக்கூடிய முக்கியமான முடிவுகள். ஸோ ஒரு துறையில் இருக்கக்கூடிய தலைமை அதிகாரிகள் எடுக்கக்கூடிய முக்கிய முடிவுகள் தான். ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வீட்லேயே பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா, நம்ம வீட்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்கிறது அண்ட் தென் அது மூலயமா ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து முடிவெடுப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாமே வந்து வீட்டில் இருக்கவங்க பெரியவங்க எடுக்கக்கூடிய முடிவு. அதே மாதிரி நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு ஏதாவது வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் கொண்டு வரதுன்னா மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறாங்களா, அதுவும் சொல்லலாம். இது ரெண்டும் வந்து குவாட்டர்னரி ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். ஸோ இந்த டாபிக் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ், இந்த 5 கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதனுடைய கண்டினியூஷன் ஃபேக்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் லொக்கேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இதை வந்து அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.